जय गुरुदेव। सभी प्यारे बच्चों को आज की कक्षा में आपकी अध्यापिका एलएनवी रमना के शुभ स्वागत। हाँ प्यारे बच्चों, आज हम मिथिलेश्वर जी से रचित उनकी प्रमुख कृति हरिहर काका कहानी पढ़ेंगे। मिथिलेश्वर जी का जन्म 31 दिसंबर 1950 को बिहार के भोजपुर जिले के वैसाडीह गांव में हुआ। మరి మనం ఈ మిథిలేశ్వర్ జీ రచించిన ఒక గొప్ప కహాని కథ హరిహర్ కాక చదువుకుందాం. మరి ఈ మిథిలేశ్వర్ గారు 31 డిసెంబర్ 1950లో బీహార్లోని భోజ్పూర్ జిల్లాలో వైసాడీహ్ అనే గ్రామంలో జన్మించారు. మిథిలేశ్వర్ వాజ్ బోర్న్ ఆన్ December 31st, 1950 in the village of Vaisadih in the भोजपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार. इन्होंने हिंदी में एमए और पीएचडी करने के उपरांत व्यवसाय के रूप में अध्यापन कार्य को चुना. हाँ మరి నేను చదివారట, హిందీలో ఎంఏ చేసి పిహెచ్డి చేశారట. తర్వాత ఉపాధ్యాయ వృత్తిని ఎంచుకున్నారట. After completing his MA and PhD in Hindi, he chose teaching as his प्रोफेशन. इन दिनों आरा के विश्वविद्यालय में रीडर के पद पर कार्यरत हैं. మరి ఇప్పుడు ఆరా విశ్వవిద్యాలయంలో రీడర్ పదవిలో ఉన్నారు. He is currently working as a reader at the University of Ara. मिथिलेश्वर ने अपनी कहानियों में ग्रामीण जीवन को बखूबी उकेरा है. हाँ మరి ఈ మిథిలేశ్వర్ జీ తన కథల్లో గ్రామీణ జీవితాన్ని చక్కగా వర్ణించారు. మిథిలేశ్వర్ హ్యాస్ స్కిల్ఫుల్లీ పోర్ట్రేడ్ रूरल लाइफ इन हिज स्टोरीज. इनकी कहानियां वर्तमान ग्रामीण जीवन के विभिन्न अंतर्विरोधों को उद्घाटित करती हैं, जिनसे पता चलता है कि आजादी के बाद ग्रामीण जीवन वास्तव में किस हद तक भयावह और जटिल हो गया. మరి ఈ స్వాతంత్రానంతరం గ్రామీణ జీవితం ఎంత భయంకరంగా సంక్లిష్టంగా మారిపోయాయో ఈయన కథలు తెలియజేస్తున్నాయి. His stories highlight the various contradictions of contemporary rural life, which reveal how rural life has actually become so horrific and complex after independence. बदलाव के नाम पर हुआ यह है कि आम लोगों के शोषण के तरीके बदल गए. हाँ మరి మార్పు పేరుతో సామాన్య ప్రజల్ని దోపిడీ చేసే పద్ధతులు మారిపోయాయి. స్వాతంత్రం ముందు ఏం జరిగినా కూడా ఈ బ్రిటిష్ వాళ్ళ వల్లే జరిగింది అనుకునేవాళ్ళు కదా. కానీ స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత ఎలా అయితే గవర్నమెంట్ మారిందో, జస్ట్ గవర్నమెంట్ మారిందంటే వీళ్ళ పరిస్థితులు కూడా మారాయి. ఎలా మారాయి? ఇంకా భయంకరంగా మారాయట. In the name of change, the methods of exploitation of ordinary people have changed. మిథిలేశ్వర్ की प्रमुख కృతియాं. మరి మిథిలేశ్వర్స్ మేజర్ వర్క్స్, ఆయన గొప్ప రచనలు ఏంటో చూడండి. బాబూజీ, मेघना का निर्णय, हरिहर काका, चल खुसरो घर आपने, ये सभी कहानी संग्रह है. बाबूजी, मेघना का निर्णय, हरिहर काका, चल खुसरो घर अपना, ఇవన్నీ స్టోరీ కలెక్షన్స్ అన్నమాట. అలాగే झुमिया, युद्ध स्थल, प्रेमनबाड़ी उपजे और अंत नहीं, ఇవన్నీ ఏంటి? नॉवेल्स, उपन्यास. अपने लेखन के लिए इन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार सहित अन्य कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है. మరి ఇంత చక్కటి రచనలు చేశారు కదా. మరి ఇంకేమేమి అవార్డ్స్ వచ్చాయో తెలుసా? సోవియట్ ల్యాండ్ నెహ్రూ అవార్డ్, దాంతో కలిపి ఇంకా చాలా గొప్ప గొప్ప అవార్డ్స్తో ఈయన్ని సత్కరించడం జరిగిందనమాట. He has been awarded many awards, including the Soviet Land Nehru Prize for his writings.
ఆ, ఇప్పుడు స్టోరీలోకి వెళ్ళిపోదాం. పైన ఒక క్యూఆర్ కోడ్ ఉంది చూడండి. మరి మీరు ఆ క్యూఆర్ కోడ్ని దీక్ష యాప్లోకి వెళ్ళి స్కాన్ చేస్తే దీనికి సంబంధించిన విషయాలు ఇంకా చాలా కనపడతాయి. ఇది పెద్ద కథే. మీకు ఈ సంచయంలో చక్కగా ఒక 3 లాంగ్ టైల్ స్టోరీస్ ఇచ్చారా. 3 కూడా పెద్దగా ఉంది కదా, మీరు ఏం కంగారు పడక్కర్లేదు. స్టోరీస్ చాలా బాగుంటాయి. వాటి సారాంశం చక్కగా తెలుసుకొని మరి మీ లైఫ్లో వాటిని దాని నుంచి వచ్చిన జ్ఞానాన్ని ఉపయోగించుకోండి చక్కగా. ఠీక్ హై. హరిహర్ కాకే కే యహాं से मैं अभी अभी लौट आया हूँ. హరిహర్ కాకా కే యహాं से मैं अभी अभी लौटा हूँ. ఇప్పుడే హరిహర్ కాకా గారింటి దగ్గర నుంచి నేను వచ్చా. ఐ हैव जस्ट रिटर्न फ्रॉम हरिहर काका. कल भी उनके यहाँ गया था, लेकिन न तो वह कल ही कुछ कह सके और न आज ही. నిన్ను కూడా ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళా, కానీ ఆయన నిన్న నాకేం చెప్పలేదు, ఇవాళ కూడా ఏం చెప్పలా. I went to meet him yesterday also, but he could not say anything yesterday and today. दोनों दिन उनके पास मैं देर तक बैठा रहा, लेकिन उन्होंने कोई बातचीत नहीं की. 2 రోజులు ఆయన దగ్గర నేను చాలాసేపు కూర్చున్నా, కానీ ఆయన ఏం మాట్లాడలేదు. I sat with him for a long time on both the days, but he didn't talk to me. इनके जब उनकी तबीयत के बारे में पूछा, तब उन्होंने सिर उठाकर एक बार मुझे देखा. కాకా నీ హెల్త్ ఎలా ఉంది అని అడిగా. అప్పుడు ఒక్కసారి తలపైకెత్తి నన్ను చూశాడు ఆయన. When I asked about his health, he raised his head and looked at me once. फिर सिर झुकाया तो दोबारा मेरे ओर नहीं देखा. మరి తలదించుకున్నాక రెండోసారి తలెత్తి నా వైపు కూడా చూడలేదు. Then he bowed his head and didn't look at me again. फिर हालांकि उनकी एक ही नजर बहुत कुछ कह गई. నా వైపు ఒక్కసారి చూసి తలదించుకున్నాడని చెప్పారు కదా, ఇక్కడ మాటలతో పని లేదు. ఎందుకంటే అసలు ఆ ఒక్క చూపే నాకు చాలా చాలా అంటే చాలా అర్థమైపోయింది దాంట్లో. However, he once looked sad a lot. जिन यंत्रणाओं के बीच वह घिरे थे और जिस मनस्थिति में जी रहे थे, उसमें आंखें ही बहुत कुछ कह देती है. मुंह खोलने की जरूरत नहीं पड़ती. అసలు ఆయన ఎన్ని రకాల చిత్రహింసలు పడుతున్నారో ఆయన మానసిక స్థితి గురించి ఈ చూపులే చాలా చెప్పాయి. ఇట్లాంటి సందర్భాల్లో కళ్ళు మాత్రమే చాలా చెప్తాయి, నోరిప్పాల్సిన అవసరం అస్సలు ఉండదు. His looks alone said a lot about the tortures he was surrounded with and the state of mind in which he was living. In such kind of situations, eyes alone say a lot. There is no need to open the mouth. हरिहर काका की जिंदगी से मैं बहुत गहरे में जुड़ा हूँ. ఈ హరిహర కాకా జీవితంతో నాకు చాలా అనుబంధం ఉంది. I'm deeply connected with the life of हरिहर काका. अपने गांव में जिन चंद लोगों को मैं सम्मान देता हूँ, उनमें हरिहर काका भी एक है. మా గ్రామంలో నేను చాలా కొద్ది మందికి చాలా మర్యాద గౌరవిస్తుంటా. వాళ్ళల్లో హరిహర్ కాకా గారు ఒకరు. హరిహర్ కాకా ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫ్యూ पीपल whom I respect in my village. हरिहर काका के प्रति मेरी आसक्ति के अनेक व्यावहारिक और वैचारिक कारण है. మరి ఈ హరిహర్ కాకా పట్ల నా అనుబంధానికి ఆసక్తికి మరి చాలా కారణాలు ఉన్నాయి. ఇటు వ్యవహారికంగా అంటే ఆచరణాత్మకంగా ఇంకా సైద్ధాంతికంగా కూడా చాలా కారణాలు ఉన్నాయి. There are many practical and ideological reasons for my
अटैचमेंट विद हरिहर काका। उनमें प्रमुख कारण 2 हैं। వాటిల్లో గొప్ప కారణాలు 2 ఉన్నాయర్రా. ఆ ప్రధాన కారణాలు ఏంటో మనం ఇప్పుడు చెప్పుకుందాం. देयर आर 2 मेन रीजंस अमॉन्ग देम। एक तो ये है कि हरिहर काका मेरे पड़ोस में रहते हैं, इज మై నైబర్. ఒకటి ఏంటంటే ఆయన మా ఇంటి పక్కన ఉండేవారు అన్నమాట. और दूसरा कारण ये कि मेरी माँ बताती है हरिहर काका बचपन में मुझे बहुत दुलार करते थे. ఇక రెండో కారణం ఏంటంటే మా అమ్మ చెప్పేది, ఈ హరిహర్ కాక చిన్నప్పుడు నన్ను అసలు చాలా బాగా చూసుకునేవారట, ముద్దుగా గారంగా చూసుకునేవారట. ద సెకండ్ రీజన్ ఈజ్ దట్ మై మదర్ టెల్స్ మీ దట్ హరిహర్ కాక యూజ్డ్ టు లవ్ మీ అ లాట్ ఇన్ మై చైల్డ్హుడ్. अपने कंधे पर बैठाकर घुमाया करते थे. అబ్బా ఎంత ప్రేమ చూడండి. ఆయన అసలు నన్ను భుజం మీద ఎక్కించుకుని తిరిగేవాడట. హీ యూజ్డ్ టు టేక్ మీ అరౌండ్ బై సిట్టింగ్ ऑन हिज शोल्डर. एक पिता अपने बच्चे को जितना प्यार करता है उससे कहीं ज्यादा प्यार हरिहर काका मुझे करते थे. అసలు ఒక ఫాదర్ తన ఓన్ చైల్డ్ని ఎంత ప్రేమిస్తారో అంతకంటే కూడా ఎక్కువగా హరిహర్ కాక నన్ను చాలా బాగా ప్రేమగా చూసుకునేవారట. హరిహర్ కాక లవ్డ్ మీ మోర్ దెన్ ఫాదర్ లవ్స్ హిస్ చైల్డ్. అబ్బాయి సయానా హువా. ఇప్పుడేమో నేను పెద్దోళ్ళు అయిపోయా. అండ్ వెన్ ఐ గ్రో అప్ అప్పుడేమైంది, మేరీ పహలీ దోస్తి హరిహర్ కాకాకే సాథ్ హీ హుయి. అంతే కదా, ఎవరైతే మనని బాగా ప్రేమగా చూస్తారో, మన వైపు బాగా ప్రేమ ఎక్కువ చూపిస్తారో అంటూ వాళ్ళు ఫస్ట్ ఫ్రెండ్స్ అయిపోతారు కదరా. మరి అందుకే మై ఫస్ట్ ఫ్రెండ్शिप वाज विद हरिहर काका. हरिहर काका ने भी जैसे मुझसे दोस्ती के लिए ही इतनी उम्र तक प्रतीक्षा की थी. అందుకే నాతో స్నేహం చేయడానికి హరిహర్ కాక కూడా నాకు ఇంత వయసు వచ్చేదాకా ఎదురు చూశారు. हरिहर काका had also waited till I grew up to this age to befriend me. माँ बताती है कि अम्मा చెప్తుందంటే मुझसे पहले गांव में किसी अन्य से उनकी इतनी गहरी दोस्ती नहीं हुई थी. మరి అసలు మా అమ్మ ఏం చెప్తుందంటే నాకంటే ముందు ఎవరితోనూ ఇంత ఫ్రెండ్షిప్ అయినా గొప్పకు చేయలేదట. మై మదర్ టెల్స్ దట్ బిఫోర్ మీ హీ హ్యాడ్ నెవర్ హ్యాడ్ సచ్ ఎ డీప్ ఫ్రెండ్షిప్ విత్ ఎనీవన్ ఎల్స్ ఇన్ ద విలేజ్. చూడండి ఇంకా ఎంత మంచి ఫ్రెండ్షిప్ ఉందో. వీళ్ళ ఫ్రెండ్షిప్ గురించి మనం చెప్పుకుందామా. ఓ ముస్సి కుచ్చి బి నహీ చిపాతే. అస్సలు ఆయన నా దగ్గర ఏమి దాచేవారు కాదు. ప్రతి చిన్న విషయం కూడా నాకు చెప్పేసేవాళ్ళు. హీ డిడ్ంట్ హ్యాడ్ ఎనీథింగ్ ఫ్రమ్ మీ. खूब खुलकर बातें करते थे. అసలు ఉన్నది ఉన్నట్టు ఓపెన్ గా ప్రతిదీ చెప్పేసేవాడంట ఆయన. హీ యూజ్డ్ టు టాక్ వెరీ ఓపెన్లీ. लेकिन फिलहाल मुझसे भी कुछ कहना उन्होंने बंद कर दिया है. కానీ ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే ప్రస్తుతానికి ఆయన నాకు కూడా ఏం చెప్పడం మానేసేసారు. బట్ అట్ దిస్ మూమెంట్ హీ హాజ్ స్టాప్డ్ సేయింగ్ ఎనీథింగ్ టు మీ ఆల్సో. उनकी इस स्थिति ने मुझे चिंतित कर दिया है. ఆయన ఇట్లా ఉండటం నాకు చాలా ఆందోళన కలిగించింది. ఎందుకంటే చాలా ప్రేమ, చాలా ఫ్రెండ్షిప్ ఉంది కదా వీళ్ళిద్దరి మధ్య. సో హిస్ కండిషన్ హ్యాస్ మేడ్ మీ వరీడ్. जैसे कोई नाव बीच मझधार में फंसी हो. ఏదైనా ఒక బోట్, ఒక నావ మధ్యలో జలప్రవాహంలో ఇరుక్కుపోయిందేమో. और उस पर सवार लोग चिल्लाकर भी अपनी रक्षा न कर सकते हो. ఇంక మరి అలా చిక్కుకుపోయిన వాళ్ళు గట్టిగా అరిచి అరిచి కేకలు పెట్టి సేవస్ ప్లీజ్ సేవస్ అని అరిచినా కూడా రక్షించబడరేమో. ఎందుకో తెలుసా? क्योंकि उनकी चिल्लाहट दूर तक फैले सागर के बीच उठती गिरती लहरों में विलीन हो जाने के अतिरिक्त कर ही क्या सकती है. ఎందుకంటే అరుపులు ఎవ్వరికి వినపడవు. ఎందుకు? మరి సముద్ర మధ్యలోకి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఆ అలలు ఎగసెగసి పడుతుంటాయి, పడుతూ లేస్తూ ఉంటాయి. వాటి సౌండ్లో వీళ్ళ ఆర్తనాదాలు కూడా
కలిసిపోతాయి కదా. అందుకనే అవి ఎవ్వరికి వినపడవు కదా. when a boat is stranded in the middle of the sea, the people traveling on it cannot save themselves even by shouting, because what else can they shouting to expect except getting merged into the rising and falling waves in the middle of the far stretched ocean. मौन होकर जल समाधि लेने के अतिरिक्त कोई दूसरा विकल्प नहीं. సైలెంట్ గా జల సమాధి అయిపోవటం తప్ప వేరే ఆప్షన్ ఉండదర్రా వాళ్ళకి అట్లాంటి పరిస్థితిలో ఉన్నప్పుడు కదా. సముద్రం మధ్యలో నావలో చిక్కుపడిపోయినప్పుడు ఎటువంటి పరిస్థితో ఈ హరిహర కాకా గారి దగ్గర కూడా ఆ పరిస్థితి చూశారంట రచయిత గారు. దెర్ ఈజ్ నో అదర్ ఆప్షన్ టు దెమ్ ఎక్సెప్ట్ టు రిమైన్ సైలెంట్ అండ్ వెల్కమ్ దెమ్ ఇన్ వాటర్. ఆయన మానసిక స్థితి, ఆ పెద్ద మానసిక స్థితి ఎంత చక్కగా వర్ణించారో చూడండి ఇక్కడ మిథిలేశ్వర్ గారు. లేకిన్ మన్ ఇసే మాన్నే కో కతయి తయారు నహి. మరి యాక్సెప్ట్ చేసేది తప్ప వేరే ఆప్షన్ లేదు. కానీ మనసు మాత్రం దీనికి రెడీగా ఉంటుందా? ఉండదు. రెడీగా ఉన్నా ఉండకపోయినా జరగాల్సిందే కాబట్టి యాక్సెప్ట్ చేసేసేయాలి అంతే. డ్యూ టు ద డిజైర్ టు లివ్, but the mind is not at all ready to accept it. लेकिन जीने की लालसा की वजह से बेचैनी और छटपटाहट बढ़ गई हो, कुछ ऐसी ही स्थिति के बीच हरिहर काका గిర్ గయే హే. మరి ఆ మనసు అసలు సిద్ధంగా ఉండదని చెప్పుకున్నావా? ఎందుకు జీవించాలని కోరిక సడన్ గా మనం మాయమైపోతామంటే ఇష్టపడతామా? అలా జీవించాలనే కోరిక వల్ల అశాంతి, ఆందోళన ఎక్కువ అవుతాయి. మరి హరిహర కాకా గారు కరెక్ట్గా అలాంటి పరిస్థితిలోనే ఇరుక్కుపోయారు. డ్యూ టు ది డిజైర్ టు లివ్, రెస్ట్లెస్నెస్ అండ్ డిస్టర్బెన్స్ ఇంక్రీజ్. हरिहर काका is surrounded by such a situation. हरिहर काका के बारे में मैं सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि वो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि कहे तो क्या कहे. అసలు ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత ఆలోచిస్తున్నా కదా ఇప్పుడు. అసలు ఈయన గురించి ఆలోచిస్తుంటే ఆయన ఎందుకు ఇట్లున్నాడంటే ఒకవేళ మాట్లాడితే ఏం మాట్లాడాలో అర్థం కావట్లేదు ఆయనకి. ఇది నాకు అర్థమైంది. When I think about Hariher Kaka, I feel that he is not able to understand what to say. अब कोई ऐसी बात नहीं जिसे कहकर वह हल्का हो सके. అసలు ఇంకా ఏ కష్టం చెప్పుకొని ఆయన తేలిక పడతారో, ఆయన కష్టం విని అసలు నేనేం చెప్తే ఆయన బయటపడతారో అనేది కూడా అసలు ఇప్పుడు ఏం తెలియట్లా. Now there are no words by which he can become light. कोई ऐसा मुक्ति नहीं जिसे कहकर वे मुक्ति पा सके. అసలు ఏ మాటలు చెప్పి ఆయన ఆ బాధ నుంచి బయటపడగలడో అలాంటి వర్డ్స్ కూడా ఏం లేవు మా ఇద్దరి మధ్య. There is no such statement by which he can attain peace. हरिहर काका की स्थिति में मैं भी होता तो निश्चय ही इस गुंगेपन का शिकार हो जाता. గుంగేపన్ అంటే మోగతనం. అసలు హరిహర కాకా గారి ప్లేస్ లో నేనున్నా కూడా పర్ఫెక్ట్ గా ఇలాగే ఉంటా, ఏం చేయలేనుగా. మరి ఇఫ్ ఐ టు హ్యాడ్ బీన్ ది పొజిషన్ ఆఫ్ హరిహర కాకా, I would have definitely become a victim of this stupidity. హరిహర కాకా ఈ స్థితి में कैसे आ फंसे? అబ్బా అసలు నన్ను ఇంత ప్రేమగా చూసే హరిహర కాకా ఆయనకి అసలు ఈ స్థితి ఎందుకు వచ్చింది, ఎలా వచ్చింది? హౌ డిడ్ హరిహర కాకా గెట్ స్టక్ ఇన్ దిస్ సిచ్యువేషన్? इसके लिए कौन जिम्मेवार है? అసలు దీనికి బాధ్యులు ఎవరు? విచ్ సిచ్యువేషన్ इज दिस? हु आर रिस्पांसिबल फॉर दिस? ये सब बताने से पहले अपने गांव का और खासकर अपने गांव की ठाकुरबाड़ी का संक्षिप्त परिचय मैं आपको दे देना उचित समझता हूँ. అసలు ఇవన్నీ చెప్పాలంటే
వాటికంటే ముందు మా విలేజ్ గురించి, అందులో ముఖ్యంగా మా విలేజ్లో ఒక టెంపుల్ ఉంది, దాని గురించి క్లుప్తంగా పరిచయం చేయడం మంచిదని భావిస్తున్నారట. మరి బిఫోర్ టెల్లింగ్ ఆల్ దీస్, I consider it is appropriate to give you a brief introduction of my village and especially of my village's temple, क्योंकि उसके बिना तो ये कहानी अधूरी ही रह जाएगी. इनको చెప్పనా, అసలు అది చెప్పకపోతే ఈ కథ ఇన్కంప్లీట్గా ఉంటుందన్నమాట. బికాస్ వితౌట్ ఇట్ ది స్టోరీ విల్ రిమైన్ ఇన్కంప్లీట్. సరే, ఇప్పుడు స్టోరీలో స్టోరీ అంటే అసలు అసలు మెయిన్ ఇదే అయి ఉండొచ్చు కారణం, ఈ హరిహర్ కథ ఎలా ఉండటానికి. అదేంటి మనం తెలుసుకుందామా. मेरा गांव कस्बा शहर आरा से 40 किलोमीटर की दूरी पर है, हसन बाजार बस स्टैंड के पास. మా గ్రామం ఆరా పట్టణానికి 40 కిలోమీటర్ల దూరంలో హసన్ బజార్ బస్ స్టాండ్ దగ్గర ఉంది. My village is 40 kilometers away from the town of Ara and near Hassan Bazar bus stand. Okay. गांव की कुल आबादी 2,500-3,000 होगी. మొత్తం ఈ గ్రామ జనాభా 2,500 వరకు కూడా ఉంటుంది. The total population of the village will be 2,500. गांव में 3 प्रमुख स्थान है. మరి మొత్తం మా విలేజ్లో ఒక 3 ముఖ్యమైన ప్లేస్లు ఉన్నాయి. అవి ఏంటో చూద్దామా. There are 3 major places in the village. ఆ 3 ప్లేస్లు ఏంటి? गांव के पश्चिम किनारे का बड़ा सा तालाब. మరి గ్రామానికి పడమటి వైపున ఒక పెద్ద చెరువు ఉందట. ఇది ఫస్ట్ వన్. A big pond on the western side of the village. So, what is the second one? The second one is गांव के मध्यम स्थित बरगद का पुराना वृक्ष और गांव के पूर्व में ठाकुर जी का विशाल मंदिर, जिसे गांव के लोग ठाकुर बारी कहते हैं. మరి సెకండ్ వన్ ఏంటట? గ్రామం మధ్యలో ఒక పాత మర్రి చెట్టు. బట్ వాట్ ఈస్ ద థర్డ్ వన్? గ్రామానికి తూర్పున ఠాకూర్జీ గారి ఒక పెద్ద గుడి ఉందట. ద సెకండ్ వన్ ఈజ్ an old banyan tree situated in the middle of the village. And the third one, a huge temple of Thakurji in the east of the village, which the villagers call ठाकुर बारी. गांव में इस ठाकुर बारी की स्थापना कब हुई, इसकी ठीक जानकारी किसी को नहीं. మరి గ్రామంలో అసలు ఈ ఠాకుర్ బారి, ఈ టెంపుల్ ఎప్పుడు కట్టారో ఏంటో అసలు సరిగ్గా ఎవ్వరికి తెలియదర్రా. No one knows exactly when this ठाकुर बारी was established in the village. इस संबंध में गांव में जो कहानी प्रचलित है वह है कि वर्षों पहले जब यह गांव पूरी तरह बसा भी नहीं था, कहीं से एक संत आकर इस स्थान पर झोपड़ी बना रहने लगे थे. ఇక్కడ ఒక కథ ప్రచారంలో ఉంది. అదేంటంటే మరి చాలా సంవత్సరాల క్రితం, అప్పటికి గ్రామం కూడా పూర్తిగా ఏర్పడలా, కానీ ఎక్కడి నుంచి ఒక సాధు వచ్చి ఇక్కడ ఒక చిన్న పాక వేసుకుని ఉండటం మొదలెట్టారట. The story prevalent in this village in this regard is that years ago, when this village was not fully settled, a saint came from somewhere and started living in a hut at this place. वो सुबह शाम यहाँ ठाकुर जी की पूजा करते थे. ఉదయం సాయంకాలం కూడా ఇక్కడ ఈ ఠాకూర్ జీ పూజ చేస్తూ ఉండేవాడట. He used to worship ठाकुर जी here morning and evening. మరి लोगों से मांग कर खा लेते थे.
మరి అక్కడ ఉన్న వాళ్ళని అడిగి తిండి తినేవారట. మరి అక్కడ ఆయనకి ఇల్లు వాకిలు ఏం లేదు కాబట్టి ఏం చేస్తాము, ఆయన ఒక్కడే కాబట్టి అక్కడ వాళ్ళ హెల్ప్తో భోజనం చేసేవాళ్ళట. और पूजा पाठ की भावना జాగ్రత్త करते थे. వాళ్ళ దగ్గర తిని ఊరికే ఉండేవాడా, దేవుణ్ణి ఎలా పూజ చేయాలో ఏంటో అక్కడ ఆ ఠాకూర్జీకి ఎంత చక్కగా పూజ చేస్తే ఎంత బాగుంటుందో లైఫ్, అట్లా అందరిలోనూ భక్తి అనే భావాన్ని మేల్కొల్పారట. He used to worship Thakurji here morning and evening. He used to ask people for food and he used to awaken the feeling of worship. बाद में लोगों ने चंदा करके यहाँ ठाकुर जी का एक छोटा सा मंदिर बनवा दिया. తర్వాత ఏం చేశారట, వాళ్ళందరిలో భక్తిభావం మేల్కొల్పి అందరినీ చందాలు అడిగి విరాళాలు అడిగి అక్కడ ఒక చిన్న గుడి కట్టించారట. Later people donated money and built a small temple of Thakurji here. అది ఇక్కడ టెంపుల్ కదైతే ప్రచారంలో ఉన్న టెంపుల్ కదా ఇదన్నమాట. फिर जैसे जैसे गांव बसता गया और आबादी बढ़ती गई, मंदिर के कलेवर में भी विस्तार होता गया. మరి చూసారా, జనాలు పెరిగే కొద్దీ మరి ఇంకెక్కడ ఈ గుడి ప్రొఫైల్ కూడా మారిపోయిందట. Then as the village got settled and the population increased, the size of the temple also expanded. ఓకే, అంటే గుడి కూడా పెద్దగా డెవలప్ చేశారనమాట. लोग ठाकुर जी को मनौती मनाते कि पुत्र हो, मुकदमे में विजय हो, लड़की की शादी अच्छे घर में तय हो, लड़के को नौकरी मिल जाए. అట్లా ఇక ఏమేమి వరాలు అడిగేవారో చూసారా, దేవుణ్ణి ఏం వరాలు అడుగుతాం అవన్నీ ఈ గుళ్ళోకి వెళ్ళి అడిగేవారు అనమాట. కొడుకు పుట్టాలి, అలాగే కేసులో గెలవాలి, అమ్మాయి పెళ్ళి, మంచి ఇంట్లో సెటిల్ అవ్వాలి, అట్లాగే అబ్బాయికి మంచి ఉద్యోగం రావాలి. ఇట్లా వాళ్ళందరూ మొక్కులు మొక్కుకునేవాళ్ళు అనమాట. People used to make wishes to Thakurji that they should have a son, they should be victorious in the case, the girl's marriage should be arranged in good house, the boy should get job. फिर इसमें जिनको सफलता मिलती वो खुशी में ठाकुर जी पर रुपये जेवर अनाज चढ़ाते. ఓకే, ఎవరి మొక్కులైనా మొక్కుకున్నవి ఓకే వాళ్ళకి సంప్రాప్తించాయనుకోండి, అప్పుడేం జరుగుతుంది, వెంటనే ఒక బాగా సంతోషంగా ఉంటే వాళ్ళు ఠాకూర్జీకి డబ్బులు, నగలు, ధాన్యం ఇలా సమర్పించేసుకునేవాళ్ళు. ఎందుకంటే అది వారికి మొక్కుకున్నాం కాబట్టి ఇది మనకి అయిపోయింది పని అని. Those who were successful in this would happily offer money, jewelry, grain to ठाकुर जी. अधिक खुशी होती तो ठाकुर जी के नाम अपने केक का एक छोटा सा टुकड़ा लिख देते. అబ్బా ఇంకా బాగా కనుక సంతోషం వేసేసింది అనుకో, వాళ్ళకున్న భూమిలోంచి కొంత భూమి కూడా తీసి రాసి ఇచ్చేసేవాళ్ళు. Had he been more happy, he would have written a small piece of their farm and the name of ठाकुर जी. చూసారా, అసలు వీళ్ళకందరికీ ఎంత భక్తి ఉంది చూసారా. अधिकांश लोगों को विश्वास है कि उन्हें अच्छी फसल होती है तो ठाकुर जी की कृपा से. ఇంకా ఏంటో చూడండి, చాలా మందికి అసలు ఏంటో నమ్మకం తెలుసా, పంటలు బాగా పండాయి అనుకోండి ఈ ఠాకూర్ జీ అనుగ్రహం వల్లే. మోస్ట్ ఆఫ్ ది పీపుల్ బిలీవ్ దట్ దే గెట్ ఏ గుడ్ క్రాప్ బికాస్ ఆఫ్ ది గ్రేస్ ఆఫ్ ठाकुर जी. ఇంకా मुकदमे में उनकी जीत हुई तो ठाकुर जी के चलते ఓకే కేసు గెలిచామా, అబ్బా ఇది ఠాకూర్ జీ దయ వల్లే జరిగింది. అట్లాగా ప్రతి దానికి కూడా ठाकुर जी. लड़की की शादी इसीलिए जल्दी तय हो गई क्योंकि ठाकुर जी को मनौती
మనాయి గయి థీ. అమ్మాయి పెళ్లి త్వరగా కుదిరింది. అదెందుకంటే ఠాకూర్జీకి దండం పెట్టుకున్నందుకే. చూసారా, ఇఫ్ దే వన్ ద కేస్ ఇట్ వాజ్ బికాస్ ఆఫ్ ఠాకూర్జీ. ద గర్ల్స్ మ్యారేజ్ వాజ్ quickly because they wished ठाकुर लोगों के इस विश्वास का ही यह परिणाम है कि गांव की अन्य चीजों की तुलना में ठाकुर बारी का विकास 1000 गुना अधिक हुआ. మరి చూసారా, ఇలా ఈ దేవస్థానం గ్రామంలో మిగతా వాటన్నిటికంటే 1000 రెట్ల అభివృద్ధి చెందిందగా. దీనికి కారణం ఏంటి? ఈ ప్రజల విశ్వాసమే. It is the result of the belief of the people that Thakur Bari has developed 1000 times more than other things in the village. अब तो ये गांव ठाकुर बारी से ही पहचाना जाता है. చూసారా, ఇప్పుడు ఈ ఊరి పేరే ఠాకూర్ బారి అయిపోయింది. అంటే ఈ మొత్తం ఊరు ఆ దేవస్థానంతో సమానమైపోయింది. అంతగా డెవలప్ అయిపోయింది ఆ దేవస్థానం. నౌ దిస్ విలేజ్ ఈజ్ రికగ్నైజ్డ్ బై ठाकुर बारी ओनली. ठाकुर बारी न सिर्फ मेरे गांव की एक बड़ी और विशाल ठाकुर बारी है, बल्कि पूरे इलाके में इसकी जोड़ की दूसरी ठाकुर बारी नहीं. చూసారా, ఈ దేవస్థానం మా గ్రామంలోనే పెద్దదనుకుంటున్నారేమో. ఏం కాదు, అసలు మా ఏరియా మొత్తానికి కూడా ఇలాంటి దేవస్థానం అసలు ఇంకోటి లేదు. దిస్ ఠాకుర్ బారి is not only a big and large ఠాకుర్ బారి in my village, but also there is no other ఠాకుర్ బారి like it in the entire area. ఠాకుర్ బారి के नाम पर 20 बीघे खेत है. ఇంకా చూసారా, ఈ దేవస్థానం పేరిట 20 బీఘాల భూమి ఉందట. There are 20 बीघास of land in the name of ठाकुर बारी. धार्मिक लोगों की एक समिति है. ఇంకా ఒక కమిటీ కూడా ఉంది ఈ దేవస్థానానికి, जो ठाकुर बारी की देख रेख और संचालन के लिए प्रत्येक 3 साल पर एक महंत और एक पुजारी की నియుక్తి करती है. ఏంటట, ప్రతి 3 సంవత్సరాలకి కూడా ఈ దేవస్థానాన్ని నిర్వహించడానికి ఒక ధర్మకర్త, ఒక పూజారిని కూడా నియమించేసే ఈ ధార్మిక కమిటీ ఉందట. There is a committee of religious people who appoint a trustee and a priest every 3 years for the maintenance and administration of the ఠాకుర్ బారి. ఇంత స్టోరీ ఉందర్రా ఈ ఠాకుర్ బారి వెనుక. తర్వాత ఏమైందో నెక్స్ట్ క్లాస్లో చూద్దామర్రా. ఠీక్ హై.